गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप कहानी करांगे चौथी वैंगी चंद्र नेगी की लिखी हुई कहानी आ। चंद्र नेगी जो है जीवन बारे आप थोड़ी जी झलक पा लें। चंद्र नेगी पंजाबी की प्रसिद्ध स्त्री कहानीकार आ। उन्होंने जन्म 26 जून 1934 को पिशावर पाकिस्तान विखे हुआ सी। उसने रेडियो ते टीवी ते अनाउंसर वजों नौकरी की ते नाल इसकी मन दियाँ तैं नूं फरोलदी हुई ने कहानियां लिखियां। पंजाबी साहित्य जगत में उसदियां प्रसिद्ध रचनावां जिहड़ियां ने वो हैगियां ने मेरा आपा मोड़ दे, चित्रगुप्त, बारप्राए, सगल संग, मैं सीता नहीं आदि। नावल उन्हें जिहड़े लिखे ने वो जलबिन कुंभ, कलर केरी छप्पड़ी। उसदे रचनावां दे विषय आम तौर पर इस्त्री जाति नाल संबंधित हुंदे ने, पर वो अपनी वक्री सोच अनुसार जिहड़ी परंपरा नूं तोड़ के नवां राह अख्तियार करती है। उसने इस्त्री नूं ना तो आदर्श के रूप में पेश किया है तो ना ही किसी दुखी आत्मा वांग, सगों सच्चाई नूं सच वांग पेश करने का यतन किया है। ये कहानी जी वैंगी वैंगी तुहानूं पता सरवण पुੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ मतलब कि वैंगी ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ यात्रा करवाई सी, ਉਹ वैंगी आ। पर ये सरवण पुੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। इस कहानी में वैंगी कहानी चंद्र नेगी ने लिखी है। कहानी दे विच एक सच्चे सुच्चे जिहड़े आज़ादी घुलाटी आ उहदे जीवन के उत्ते पेश किया गया। इस कहानी उहदा दुखांत पेश किया गया कि उस जिहड़े आज़ादी के जिहड़ा घुलाटी उहदे नाल असल च की घटदा। मतलब कि सब तो पहला जदों उहदे मतलब कि वंड हुंदी है, पहली वंड देश की हुंदी आ, तां उहनूं घरों बेघर होना पैंदा। ठीक है। दूसरी बार उहदे औलाद उहनूं अपने निजी संपत्ति जो स्वार्थां खातर आ उहदी अपनी संपत्ति विचों उहनूं बेदखल करके बेघर कर दिंदी आ। इस तरह लेखक ने आधुनिक समाज में जिहड़े फैल रहीआं ने अनाचारियां जड़ां उहदे उत्ते चिंता प्रगट करदिआं होइआं वो कहंदी आ कि अज दे युग में सरवण पुੱਤ नूं याद करदी होई वो कहंदी आ कि अज दे युग में होर सरवण नहीं होने चाहिए ते ना ही सरवण की वैंगी होनी चाहिए है। ये कहानी इत्थों शुरू होंदी है कि शहर के वड्डे जिहड़े चौंक आ उहदे विच भीड़ इकट्ठी होंदी है। सड़क उत्ते कोई बजुर्ग डिग्गिया पिया, वो बेहोश डिग्गिया होया। सारे लोग उहदे आसे पासे खड़े होए देखते हैं, जिवें भी आपां मदारी दा तमाशा देखते हैं। ठीक है। कोई कुछ कहंदा, कोई कहंदा कि ये शराबी है, कोई कहंदा नशेई आ, कोई कहंदा अफीमची आ, पर उसनूं किसी ने नहीं पछाणिया। उसके कोल कोई नहीं चाहता कि जे उहदे कोल चले गए तो पुलिस उन्होंने आपदे अडिक्के ना चढ़ा लवे। इन्ने नूं भीड़ धक्कदा होया लेखक उत्थे पहुँच जाता। बजुर्ग वाल देख के वो हैरान हुंदा। वो लोगों की माड़ी जिहड़ी सोच आ उत्ते लानतां पाउंदा होया उन्हां दी होंद बारे दसदा कि ये तां जिहड़े देश की आज़ादी के घुलाटीए हन, मतलब देश की लड़ाई में इन्हां ने हिस्सा पाया सी, ये देश राज सिंह हन। इन्हां दी कुर्बानियां सदका कहंदे असीं देश आज़ाद दे वासी हाँ। इन्हां दी कुर्बानियां ते देश सेवा दा किसी ने मुल ना पाया। ये तां उसदे मास्टर जी सन। मतलब कि जिहड़ा बजुर्ग डिग्गिया सी वो लेखक दा मास्टर सी। उन्हां दी पछाण मतलब जरूरी नहीं सी, पर फिर भी उन्हें करवाई। उसने देशराज नूं हस्पताल पहुँचाया, भावें कहंदे उहदे प्राण खत्म हो चुके सी, पर फिर भी वो उन्होंने चुक के हस्पताल लैके गया। लेखक दसदा कि देशराज जिहड़ा सी वो उसदे मास्टर सी, आज़ादी दे दीवाने, सीधे साधे दे मतलब नरम सुभाਅ दे वो व्यक्ति सी। उन्होंने जिहड़ा बचपन च सुनदा आ रहा सी कि देश की आज़ादी लई उन्होंने बहुत जद्दोजहद कीती सी। वो 2 बार 2-2 साल की जेल भी जा आए सी, कैद कट्टी सी उन्होंने। वो सरदार भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव की फांसी तो बाद लोगों के देश में आज़ादी की भावना जिहड़ी सी वो अपने आप ही पैदा हो गई सी। वो जिहड़े जिथे वो जेल कट्टन गए सी उत्थे उन्होंने मतलब कि बहुत सारे जिहड़े साथी मिले सी, जिहड़े नितनेम करते सी, अमृतधारी सी, पाठ पूजा करने वाले जिहड़े सरबत दा भला मंगण तो बाद जदों वो मेरा रंग दे बसंती चोला गाउंदे तां जेल दी कंधां भी गूंज उठदियां सी। देशराज जी इस तो बाद सज के देशराज बन गए। मतलब देशराज जी इस तो बाद सिंह सज के देशराज सिंह बन गए सी। पूर्ण गुरसिख अमृतधारी नितनेमी गुरुद्वारा घर जान दुकान तो गेट तो जिंदगी बतीत करने वाले सी। उन्होंने अपनी दुकान पाली सी जदों वो अपना सब कुछ छड्ड के आए सी। तां ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 5 ਤੀਰਥੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, जिस बारे कहा जाता है कि बनवास समय 5 पांडव इत्थे रहे सी। इत्थे प्रचीन मंदिर सी, मासी जी उत्थे सुखना सुख जाते सी। मासी जी मंदिर गुरुद्वारों में इसलिए सुखना सुखते सी क्योंकि मासी जी का पहला पलेठी जिहड़ा पुत्र सी वो 2 दिनों बाद ही मर गया सी। उस तो बाद जिहड़ी उहदी सੱਸ सी उन्हें 1 साल वास्ते मासी ने घरों निकलना बंद कर दिता सी ते मैला दुपट्टा लैण नूं कहा सी। मासी दे घर कामकार वेली होकर अपने बच्चे नूं याद करदी सी। उस तो बाद उन्होंने सुखना सुखी
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੰਨਤਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਕੀਰਤ ਨੇ BA ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕੜਖੋਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਪਾਤੇ। ਮਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਰਵੀ, ਉਸਨੇ MA ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ। ਰਵੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਾਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੇਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ 200-400 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਘੰਟਾ-2 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹਨਤ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੁਥਾਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਲਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਘਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਰਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਹਿੰਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰਾਵਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ, ਨਾ ਰਾਮ, ਬਸ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, 7, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 9। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।